I want to ask you a question. احب اسال حضراتكم سؤال. And I want you to think about it for a moment. وحضراتكم تفكروا فيها كده للحظات. And then when you think you have an answer, raise your hand and I'll call on you. ولو ابتديت تحس انه عندك اجابه ارفع ايدك وهطلب حضرتك تقدم لقدام. Of all the countries in the world, من وسط كل بلاد العالم. In which one is the church growing the fastest? في اي بلد بالظبط الكنيسه بتنمو بطريقه عاليه؟ كوريا. No. لا مش كوريا. Good guess. China. Nope. مش الصين. He's saying he's talking about his village in Asyut, so it's okay. No. Okay. La. Somebody is saying Indonesia. Nope. مش Indonesia. There is somebody here. Yemen. No, good guess. مش no. اليمن. تخمين كويس لكن مش اليمن. No. مش مصر. Somebody back there. The country where is the persecution. Yeah, which one? اوكي ماشي انهي بلد بقى؟ No. مش الجزائر. Okay, let me tell you. خليني اقول لحضراتكم. Iran. إيران. Yeah. 20 years ago, من 20 سنة there were 3,000 Christians in Iran. كان في 3000 واحد مسيحي في إيران. Today, the low estimate is 500,000. اليومين دول أقل تقدير هو نص مليون مسيحي. But most people estimate 1,000,000. لكن معظم الناس بيقدروا إنه لا الرقم الفعلي هو حوالي مليون. And most of that in the last 10 years. والعدد ده تزايد في خلال العشر سنين اللي فاتت. Where do you think in all the countries of the world the church is not growing? تفتكروا أنهي بلد في العالم الكنيسة فيها ما بتنموش؟ ما فيش نمو في الكنيسة. There's 3. في 3 بلاد. No. لا. Nope. لا مش فرنسا. Nope. مش انجلترا. Nope. مش مصر. امريكا. اوكي واحدة منهم هي امريكا. The United States. وامريكا و باكستان. Nope. لا مش باكستان. ليبيا. Nope. مش ليبيا. هم 160 180 200 دولة فعن كلهم صعب قوي. Let me give you the other 2. نيدرلاند. Nope. لا مش هولندا. Let me give them to you. خليني اقول لحضراتكم انهي 3 دول. The United States, امريكا Canada, وكندا North Korea. وكوريا الشمالية. Let's compare the United States and Iran. خلينا اقارن ما بين امريكا وايران. The United States has more religious freedom than anywhere in the world. الولايات المتحدة عندها حرية دينية أكتر من بلاد كثيرة موجودة في العالم. You can share the gospel on any street corner. تقدر تشارك رسالة الإنجيل في الشارع في أي حتة في الشارع تقدر تكلم ناس عن المسيح. And not go to jail. وما حدش يحبسك ولا يقبض عليك. In fact, the government protects your right to do that. الحقيقة الحكومة بتحمي حريتك في إنك تعمل كده إنك تبشر أو تكرز أيا كان نوع دينك. But the church is not growing. لكن كنيسة ما فيهاش نمو. If you share the gospel on a street corner in Tehran, اوكي لو انت شاركت الانجيل في الشارع في طهران في ايران you'll go to jail. يتقبض عليك وتحط في السجن. But yet the church is growing. لكن مع ذلك الكنيسة بتنمو. What does this tell us? ده بيقول لنا ايه؟ It's not about the location. الموضوع مش مرتبط بالمكان والموقع اللي انت موجود فيه. And it's not about religious freedom. ومش مرتبط برضو بالحرية الدينية اللي ممكن تكون موجودة. It's about workers for the harvest. لكن الموضوع مرتبط بعمال وفعلة عشان الحصاد. We have all the freedom we want to share the gospel in America. عندنا في أمريكا كل الحرية الممكنة عشان نشارك رسالة الإنجيل. And we've gotten lazy.
ومع ذلك عندنا كسل ما بنشاركش. We take it for granted. بنعتبر الامر مسلم بيه ان احنا كده عايشين ولينا علاقه مع ربنا. We've lost our love for the Lord. وابتدينا نفقد محبتنا لله. But yet in Iran, لكن في ايران God is moving. الله بيعمل بيتحرك في وسط البلد. People are having dreams and visions. الناس عندها رؤى واحلام. People are finding the New Testament. الناس بتدور وبتفتش على العهد الجديد. And then they're being introduced to someone who knows Jesus. ولما بيعرفوا بيبتدي انه يتواصل مع ناس ليهم علاقه بربنا. And people are sharing their faith. وبيشاركوا ايمانهم واختبارهم بالرب. It's still dangerous. ما زال الامر خطر. But because of the danger, لكن بسبب الخطوره دي the church is growing. الكنيسه بتنمو وبتتزايد. Because when someone actually shares their faith, لانه لما حد فعلا بيبتدي يشارك ايمانه وعلاقته بربنا people know it must be real. الناس بتبتدي تصدق انه ده فعلا حقيقه. Because a person is willing to pay the price to share their faith. لانه الشخص ده اللي بيشارك ايمانه عنده استعداد يدفع ثمن المشاركه دي. Jesus understood this issue. الرب يسوع ادرك وفهم الحقيقه دي. See, so often we think the problem is people aren't ready to hear. مرات كتيرة بتبقى متصورين المشكلة انه الناس مش مستعدة انها تسمع. We think their ears are closed. وبنتصور انه اذانهم ودانهم مقفولة. We think the soil is too hard and rocky. وبنفكر انه لا التربة الارض صخرية وجامدة. Jesus said that's not the problem. والرب يسوع قال مش هي دي المشكلة. He said the harvest is plentiful. لكن قال انه الحصاد كثير. What's the problem? لكن ايه المشكلة؟ Laborers. الفعلة زي ما حضراتكم قلتوا. Luke chapter 10 verse 2. انجيل لوقا واصحاح 10 وعدد 2 بيقول فقال لهم ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. Jesus says the harvest is ready to be picked. الرب يسوع بيقول انه الحصاد مستعد انه يتجمع. But the Father needs more workers to go into the field. لكن الاب بيطلب فعلة اكثر عشان يروحوا للحقول ويحصدوا. And so he says, pray that the Lord of the harvest sends more workers. عشان كده بيقول صلوا انه رب الحصاد يرسل فعلة عشان الحصاد. The prayer focus this morning is to pray for the Lord to send more workers for the harvest. وتركيز صلاتنا النهارده هيكون انه بنطلب من الرب ان يرسل فعلة اكثر من اجل الحصاد. Now what chapter and verse did we just read? انهي اصحاح وايه اللي احنا قريناها دلوقتي؟ 10:2. لوقا اصحاح 10 وعدد 2. Okay. Take out your phone. طلع موبايل بتاعك. Go to the clock. وروح للساعة. افتح الساعة. كلوك الساعة. Set the alarm on your clock. واظبط المنبه بتاعك في الساعة. For 10:02. عشان 10:02 10.2 أو 10.2. Both. Morning and evening. اوكي صباحا ومساء 10 ودقيقتين يبقى 10 وثلث ايا كان يبقى دايما الالارم عندك بيرن بيفكرك عشان تصلي عشان الله يرسل فعل. And every day, وكل يوم twice a day, مرتين في اليوم your phone will remind you الموبايل بتاعك هيفكرك at 10:02 انه الساعة 10 وثلث to pray Luke 10:2. عشان نصلي من اجل لوقا 10:2 ممكن 10.02 يبقى كأنه 10 ودقيقتين. Lord, send more workers to the harvest. يا رب ارسل فعلة اكثر من لحصادك. That's all you need to do. ده كل اللي حضراتكم محتاجين تعملوه. Anywhere you are, your phone can remind you. في اي مكان انت موجود فيه هتلاقي الموبايل بتاعك بيفكرك بيرن وبيفكرك انه صلي الصلاة دي. Twice a day. مرتين في اليوم. Pray for the Lord to send workers to the harvest. صلي انه رب يرسل فعلة للحصاد. This is dangerous. لكن خلي بالك ان ده امر خطير. Let me tell you why it's dangerous. ليه خطير؟
Because the Lord is also going to do this. لأنه ربنا هيعمل الأمر ده كمان. He's going to make you the answer to your own prayer. مرات هيخلي حضرتك الإجابة لصلاتك. This is not just to pray for the Lord to send someone else. ده مش صلاة إنه ربنا يرسل حد تاني. This is also for the Lord to show you the fruit right in front of you. لكن ده صلاة كمان عشان الله يفتح عينيك ويفتح عينيا فأعرف وأشوف الثمر اللي قصاد عيني. There are people who are watching you. في ناس حواليك بيراقبوك بيبصوا عليك. Because they want to see if it's real. عشان يشوف فعلا هل اللي انت بتقوله او اللي انت حقيقي. And your prayer is that God will show you when they're ripe and ready. وصلاتك هتكون انه ربنا يفتح عينيك عشان تعرف امتى الناس دي جاهزه ومستعده للحصاد. And you become a worker in the harvest. ووقتها تصبح احد الفعله في الكرم. امين. امين. Okay. So prayer time now, correct? الصلاه دلوقتي فين بيرة؟ How long? وقت قد ايه امتى؟ 5-10 minutes. 10 دقائق هنا ولا بره؟ هنا. Here. In groups? Okay, in groups. Yeah. Okay. So for the next 10 minutes, عشان كده ال10 دقائق الجايين I want you to gather in small groups احب ان نتجمع في مجموعات صغيره and pray for the Lord to send workers. ونصلي انه ربنا يرسل فعلا. Could just be the person next to you. ممكن يكون شخص مجرد يعني اثنينات الشخص اللي جنبك كل اثنين مع بعض هيصلوا. Turn to some others. او الاثنين اللي قدام من الاثنين اللي ورا يبقوا في 4 مع بعض بيصلوا. خلينا نكون مجموعات كده بسرعه ونصلي من اجل الامر ده لمده ال10 دقائق الجايه. Yeah. Just do it the best you can. لكن خلينا نصلي من كل قلوبنا للامر ده.
يا رب بنيجي يا رب كلنا قدامك، بنيجي يا رب طالبينك، بنيجي يا رب نعلن انه خدمتنا بلا قيمة وبلا معنى إلا ما رب نيجي قدامك ونعلنك أنت السيد، أنت الملك، أنت الرب. بنصلي يا رب أنك ترسل فعلة لحصاد كثير. بيوتنا وكنايسنا وشوارعنا واجتماعاتنا ملقانة يا رب حصاد. املأها يا رب بالفعلة، املأها يا رب بالناس اللي تحصد هذا الحصاد. محتاجين يا رب ان نكون اوائل الناس يا رب الحصادين اللي يفعلوا في هذا الحقل. املأ قلوبنا، شيل كل احباط، كل فشل، كل يأس، كل كسل، وادينا القوة، ادينا المعونة، ادينا الدفعة، ادينا يا رب الشعور بأنات الآخرين، الشعور يا رب بأحشاء رأفات أن نئن ونتأن يا رب عليهم وعلى كل شبابنا وأولادنا في خدمتنا. خدمتنا يا رب بلا معنى، بلا قيمة، بلا فائدة إن لم نضع هذه الخدمة أمامك، إن لم نضع يا رب العمل ده قدامك. بصلي يا رب من أجل بلدنا، من أجل يا رب الفعل في هذه البلد. بصلي من أجل كل مجمع، من أجل كل محافظة، من أجل كل قرية، من أجل كل بلدة، من أجل يا رب نفوس حقيقية تخدمك، ونفوس وقلوب حقيقية تيجي تتقدم وتحصد وتغير وتتلمذ يا رب آخرين. يا رب إن كنا موجودين هنا بصفتنا كخدام للكنيسة في مصر، فإحنا يا رب مغيرين هذه البلد، إحنا اللي هنقدر رب نغير في أجيال قادمة. املأ قلوبنا بكده، شيل ضعفاتنا ونيجي قدامك يا رب بيأسنا وبتعبنا. أنت يا رب ادفعنا يا رب. نثق أنك يا رب الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، باسم الرب يسوع، آمين.